Life cycle of Fasciola hepatica is completed in two hosts. The primary or definite host is sheep or cattle, in which the adult fluke lives, while the secondary or intermediate host is a snail, in which numerous larval stages occur. The Fasciola hepatica is digenetic animal. The life cycle of Fasciola hepatica completes in two organisms. One is sheep or cattle, and the second animal in which their part of life cycle completes is a snail. So the life cycle of Fasciola hepatica is completed in two hosts. First is sheep or cattle, which is primary host, in which the adult fluke lives. Adult fluke कुठे राहते? Sheep or any cattle यामध्ये. And while the secondary or intermediate host हे कोणता आहे? Snail, in which numerous larval stages occur. खूप सारे larval forms आहे फॅसिओला हिपॅटिकाचे. ते असतात कशाच्या बॉडीमध्ये? स्नेलच्या. तर ही लाईफ सायकल काय आहे फॅसिओला हिपॅटिकाची हे आपण सर्व बघूया. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉप्युलेशन. मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं आहे की फॅसिओला हिपॅटिका हे हर्मॅफ्रोडाइट ऑर्गॅनिझम आहे. हर्मॅफ्रोडाइट ऑर्गॅनिझम मीन्स both the male and female sex organs are present on the same organism. Though copulation occur in bile duct of sheep, though the male and female reproductive organs are present on the same organism, then also there is a copulation occur. Copulation कुठे होते? Copulation between two organisms occur in case of Fasciola hepatica. Though the male and female reproductive organs are present on the same organism, then there is also a copulation occur. आणि copulation कुठे होते? In bile duct of sheep. Bile duct मध्ये sheep आहे तिथे copulation होते. Copulation is mutual and cross fertilization is the general rule. However, self fertilization may also occur. कधी कधी जर सिच्युएशन नसेल तर सेल्फ फर्टिलायझेशन सुद्धा होते. ड्युरिंग कॉप्युलेशन द सीरस और पेनिस of each worm is inserted into the vaginal opening of other worm and sperms are ejaculated. It is also reported that the penis or serous of a worm is inserted into the Lawrence canal of other individual and sperms are ejaculated. The prostatic secretion enables the sperm to survive in the uterus. The sperms travel down the uterus. Then fertilization is internal. Fertilization कुठे होते? Inside the body of Fasciola hepatica. Fertilization दोन प्रकारचे आहेत. एक्सटर्नल फर्टिलायझेशन असते आणि इंटरनल. But in case of Fasciola hepatica, the fertilization is internal because the fertilization occur inside the body. Sperms received in Lawrence canal enter the distal end of oviduct and fertilization occurs. Then we'll see the capsule formation. The eggs become rounded by yolk cell produced by the vitelline gland. The yolk cells contain yolk and many shell globules. बघा या डायग्राम मध्ये दिसत आहे तुम्हाला हे yolk cells आहे. हे वाले खूप सारे yolk cell आहे. हा झायगोट आहे. फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर झायगोट तयार झाला. The shell globules are released from yolk cells. They form a capsule or shell around the egg. या एगच्या और झायगोटच्या सराउंडिंगला हे yolk cells आहे. शेल तयार करतात. Secretion of Meyer's gland lubricate the eggs and make them slippery. A single fluke may produce about 2 lakh eggs in about 11 years and 30 to 35 eggs per year. Then the fully formed fertilized capsulated egg are light brown color चे असतात. Oval structure measuring about 130 by 150 mu in size. Its capsule or shell is marked off into a operculum by a distinct line. हे बघा इथे एक operculum structure दिसत आहे. These such eggs are called as operculate. जेव्हा operculum आहे then it is called as operculate.
At a later stage, at a later stage of development, the eggs are deposited in the bile duct of the host and carried to the intestine along with bile and are finally passed out with feces. बघा हे स्टेज आहे, ही स्टेज आहे, इथे कॅप्स्युलेटेड एग आहे. आता काय होते, हे कुठे आहे, बाईल पॅसेज मध्ये आहे, नंतर इंटेस्टाईन मध्ये येतात आणि अलॉंग विथ फिसेस, along with excreta, this capsulated eggs is expelled out by the ship outside the body. बॉडीच्या बाहेर फिसेस सोबत हे एक एक्सपेल्ड आउट होते. कशाच्या? शिपच्या और एनी अदर कॅटल. आता क्लिवेज बघू, हे तुम्हाला इथपर्यंत आलं लक्षात. आता बघा, आता क्लिवेज म्हणजे सेगमेंटेशन कसं होते, फर्टिलाइज्ड एग और झायगोटचं एका सेल पासून खूप सारे सेल्स कसे होतात, ब्लास्टुला गॅस्टुला, हे पुढे पुढे काय होते, क्लिवेज कसं होते पाहू आपण. क्लिवेज, डिव्हिजन और द क्लिवेज ऑफ द एग स्टार्ट्स व्हाईल दे आर इन द युटेरस. युटेरस मध्ये जेव्हा असतात तेव्हापासूनच त्यांचं डिव्हिजन सुरू होते. द फर्स्ट डिव्हिजन इज अनइक्वल, as a result of which small granular propagatory cell and a large somatic or ectodermal cells are formed. इथे बघा, इथे दोन टाइपचे सेल आहेत. स्मॉल आहे सेल, इट इज कॉल्ड ॲज प्रोपॅगेटरी सेल, अँड लार्जर वन बिगर सेल, इट इज कॉल्ड ॲज सोमॅटिक सेल. दोन टाइपचे सेल तयार होतात एका सेल पासून, एका झायगोट पासून दोन टाइपचे सेल तयार होतात. एक होता है प्रोपॅगेटरी सेल, स्मॉलर वन, अँड लार्जर वन इज सोमॅटिक सेल तयार होता है. Somatic cell divides repeatedly to form ectoderm of the larva. Division of the propagatory cell results in formation of germ cells and somatic cells. Somatic cell form the body organs. Somatic cell काय तयार करतात? Body organs तयार करतात. Eggs are then released in the bile duct and host of where travel to the intestine come out. हे तुम्हाला सांगितलं आहे, फिसेस मधून हे स्ट्रक्चर, the capsulated हे स्ट्रक्चर फिसेस सोबत बाहेर एक्सपेल्ड आउट होते. The eggs develop further if they are dropped in damp places. मग याच्या पुढे त्यांचं जर डेव्हलपमेंट व्हायचं असेल तर त्यांना सुटेबल एन्व्हायरमेंट काय आहे, ते कुठे ड्रॉप झाले पाहिजे? डॅम्प प्लेसेस मध्ये. डॅम्प प्लेसेस, ओलसर एरियामध्ये जर डिपॉझिट झाले फिसेस शिपचे, तरच फर्दर डेव्हलपमेंट होते. द डेव्हलपमेंट रिमेन्स अरेस्टेड व्हाईल द एम्ब्रियोज रिमेन इन द फिसेस. एम्ब्रियो जोपर्यंत फिसेस मध्ये आहे तोपर्यंत त्यांचं फर्दर डेव्हलपमेंट अरेस्ट होऊन जातो. दे मे सर्वाइव्ह इन वेट फिकल मॅटर फॉर सेव्हरल मंथ पर्यंत ते फिकल मॅटर वर सर्व करत राहतात. इफ वॉश फ्री, द डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो प्रोसीड. The optimum temperature for development ranges from 10 to 30 degrees Celsius. At 30 degrees Celsius, the encapsulated embryo differentiates into another larva, which is called as Miracidium larva within 8 days. काय होते? At 30 degrees Celsius, 30 degrees Celsius टेम्परेचर त्यांना भेटलं तर काय करतात ते, त्या कॅप्सूल पासून एनकॅप्सुलेटेड एम्ब्रियो तो डिफरन्शिएट इंटू मेरॅसिडियम लार्वा विदिन 8 days. बघा हे मेरॅसिडियम लार्वा आहे. पुढे पाहू आपण. द लार्वा स्टेज. फर्स्ट लार्वा in life history of Fasciola hepatica is Miracidium larva. It is the first larval stage in life cycle of Fasciola hepatica. It swims actively in water in search of secondary host, the snail. बघा, फिकल मॅटर एक्सक्रीट झाले डॅम्प प्लेसेस मध्ये. डॅम्प प्लेसेस मध्ये भरपूर दिवस ते त्याच डेव्हलपमेंट स्टेजवर राहतात. जेव्हा त्यांना आजूबाजूला कुठे पाणी भेटेल, 30 डिग्री सेल्सिअस होईल तापमान, तेव्हा मिरॅसिडियम लार्वा मध्ये ते डेव्हलप होतात. मग काय होतं, मिरॅसिडियम लार्वा काय होते, मग इट स्विम्स ऍक्टिव्हली इन वॉटर इन सर्च ऑफ सेकंडरी होस्ट, द स्नेल. लक्षात बघा, मिरॅसिडियम लार्वाचं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर काय आहे. मिरॅसिडियम ऑफ फॅसियोला इज अबाउट 0.07 mm लॉंग. हा आहे मिरॅसिडियम लार्वा. हा काय आहे, 0.07 mm लॉंग आहे, ओव्हल और कोनिकल आहे. Its broad anterior end is produced into a apical lobe or apical papilla. Apical lobe or apical papilla or terebratorium
except the apical lobe, the rest of the body is ciliated. हा अपायकल लोब और अपायकल पॅपिला सोडला तर सर्व बॉडीच्या वर काय दिसेल तुम्हाला, सिलिया दिसेल. At it is covered with 21 closely fitted hexagonal epidermal plates arranged in 5 rows. बघा, या मिरियासिडियम लार्वाच्या बॉडीवर तुम्हाला 21 हेक्सागोनल एपिडर्मल प्लेट्स दिसतात. किती? 21 हेक्सागोनल प्लेट्स आहे. हे बघा, हे प्लेट्स आहे, 1 2 3 असे किती आहेत? 21 हेक्सागोनल प्लेट्स आहे. आणि ते किती रो मध्ये अरेंज झालेले आहेत? 5 रो. 1 2 3 4 आणि 5. द फर्स्ट रो कन्सिस्ट ऑफ 6 प्लेट्स. हा जो फर्स्ट रो आहे, इट कन्सिस्ट ऑफ 6 प्लेट्स. टू डॉर्सल, टू वेंट्रल अँड टू लॅटरल. हे डॉर्सल 2 मागच्या साईडला आहे, 2 वेंट्रल आहे आणि 2 लॅटरल आहे. देन सेकंड रो ऑफ 6 सेल्स. सेकंड रो किती सेलचे आहे? 6 सेलचे आहे. 3 डॉर्सल अँड 3 वेंट्रल. ही 3 वेंट्रल आहे आणि अशाच 3 मागच्या साईडला म्हणजे डॉर्सल. द थर्ड रो इज ऑफ 3 सेल, 1 डॉर्सल अँड 2 वेंट्रोलॅटरल. वेंट्रोलॅटरल हे डॉर्सल आहे आणि 2 वेंट्रोलॅटरल आहे. फोर्थ रो ऑफ 4 सेल. हे 2 सेल आहे, 2 मागून, अशा 4 सेल आहेत, लेफ्ट 2 राईट 2. अँड फिफ्थ रो ऑफ 2 सेल. बघा, इथे 2 सेल दिसतात तुम्हाला, हे 1 सेल आणि हे दुसरा सेल. अशी रचना आहे एक्सटर्नल मिरियासिडियम लार्वाची. इंटरनल स्ट्रक्चर काय आहे? देर इज अ पेअर ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया अँड ग्रुप ऑफ जर्म सेल्स. In addition, there is a pair of large pigmented eye spot, a large larval brain, and simple nervous system in the anterior part of body. There is a large apical gland and a pair of penetration gland in the anterior part of body. These are open on the apical lobe or cephalic core. Miriacidium does not feed. हा मिरियासिडियम लार्वा फीड करत नाही. It dies within maximum of 24 hours if it fail to reach its secondary host, which is usually snail. याला 24 तासाच्या आत मिरियासिडियम लार्वाला पाण्यामध्ये इन aquatic medium 24 तासाच्या आत जर स्नेल भेटला नाही तर it automatically dies within 24 hours. If it finds the snail, it penetrates through the soft skin and respiratory tissue of the snail. He penetrate snail मध्ये कसे करतात? Through the soft skin of snail and respiratory tissue of the snail. The penetration is helped by apical lobe and tissue dissolving action of secretion of penetration gland. पेनिट्रेशन कसं होते? अपायकल लोब जो वर अँटीरियर पार्टला तुम्हाला अपायकल लोब दिसत होता, तिच्यावर सिलिया नाही आहे, त्याच्यामुळे हे पेनिट्रेट करतात. The snail may even swallow the miracidium or the capsule containing the miracidium. Inside the host tissue, the larva discards ciliated epidermis. Ciliated epidermis discard करतात कोण? miracidium larva, and penetrates deeper and finally lymph vessel or पल्मोनरी चेंबर ऑफ होस्ट. पल्मोनरी चेंबर मध्ये जातात, लिम्फ वेसल किंवा पल्मोनरी चेंबर मध्ये जातात. कशाच्या? स्नेलच्या. कोण? मिरियासिडियम लार्वा. हियर इट ग्रोज टू फॉर्म सॅक लाइक बॉडी, द स्पोरोसिस्ट. येत आहे लक्षात? मिरियासिडियम जो लार्वा आहे, फर्स्ट लार्वा आहे, इथे डेव्हलप झाला ग्रो झाला, इथे सॅक लाइक स्ट्रक्चर तयार केलं. कुठे? पल्मोनरी चेंबर मध्ये. कशाच्या? स्नेलच्या. And where it developed into the another larva which is called as sporocyst larva. आता बघूया आपण sporocyst larva काय आहे. Miriacidium loses its apical gland, penetration gland, brain and eye spot and changes into a sac-like sporocyst larva. It looks like a elongated sac about 0.7 mm long. हे बघा, हे आहे sac-like structure आहे. Its body wall remain all the layers of Miriacidium body wall except the ciliated epithelium. Ciliated epithelium जी आहे बाहेरची, ती फक्त इथे नाही आहे, बाकी सर्व आहे Miriacidium larva. It consists of thin cuticle, a layer of circular and longitudinal muscle. Circular and longitudinal muscles are there. The wide anterior is occupied by the protonephria and germ cells.
प्रोटोनेफ्रिडिया दिसते का बघा, हे प्रोटोनेफ्रिडिया आहे आणि जर्म सेल्स आहे. इच प्रोटोनेफ्रिडियन नाउ कन्सिस्ट ऑफ 2 फ्लेम सेल्स. बघा, हे प्रोटोनेफ्रिडिया आहे, इट कन्सिस्ट ऑफ 2 फ्लेम सेल्स. These open on the surface by common pore. सरफेसला कॉमन पोरनी ओपन होतात. Rudimentary gut is also found. The germ cell undergo repeated division to produce radial larva, but rarely may also produce daughter sporocyst. बघा, आता जर्म सेल अंडरगो रिपीटेड डिव्हिजन टू प्रोड्यूस रेडियल लार्वा. आता स्पोरोसिस्ट हा फर्दर यामध्ये जे इथे जर्म सेल्स आहेत हे काय करतात, propagatory cell or germ cell, it further divides into रेडिया लार्वा. रेडिया लार्वा इट फर्दर डिवाइड इंटू, हे जे प्रोपेगेटरी सेल और जर्म सेल आहे हे काय करतात, इट फर्दर डिवाइड इन डेव्हलप इंटू रेडिया लार्वा. A single sporocyst may contain 5 to 18 रेडिया. या स्पोरोसिस्ट मध्ये, सिंगल स्पोरोसिस्ट मध्ये 5 ते 18 रेडिया लार्वा तुम्हाला तयार झालेले दिसलेले असतात. बट रेअरली मे अल्सो प्रोड्यूस डॉटर स्पोरोसिस्ट. एक स्पोरोसिस्ट इथे सांगत आहे की 5 ते 18 स्पोरोसिस्ट डेव्हलप होतात, एका 5 ते 18 रेडिया तयार होतात, रेडिया लार्वा तयार होतात एका स्पोरोसिस्ट मध्ये. बट रेअरली वन स्पोरोसिस्ट may produce daughter sporocyst also. 5 to 18 larva, radial larva, 5 to 18, but rarely may also produce, sporocyst may also produce the daughter sporocyst. The radial larva migrate to the digestive system of snail. रेडियल लार्वा काय करतो, हा मायग्रेट करतो कुठे, डायजेस्टिव्ह सिस्टीम, डायजेस्टिव्ह ग्लँड ऑफ स्नेल. रेडियल लार्वा मायग्रेट टू दी डायजेस्टिव्ह ग्लँड ऑफ स्नेल. Then next is रेडिया larva. Radia is an elongated larva with small mouth, suctorial pharynx, and a simple closed intestine in the anterior part of body. From one sporocyst larva develop 5 to 18 radial larva. Then radial larva. Radial larva is an elongated larva with a small mouth, suctorial pharynx, and a simple closed intestine in the anterior part of body. इथे बघा, माउथ आहे, फॅरिंग्स आहे, दिसत आहे तुम्हाला, and is closed intestine in the anterior part of the body. हे intestine आहे, closed intestine आहे. Many unicellular pharyngeal gland open into the pharynx. इथे दिसत आहे तुम्हाला pharynx, इथे unicellular glands आहेत. These are muscular ring-like ridge, the collar around the anterior region of the body. It helps for locomotion. Just behind the collar is a birth pore. इथे बघा, हे कॉलर्स लाईक स्ट्रक्चर दिसत आहे दोन्ही साइडला, त्याच्या खाली बर्थ पोअर आहे. थ्रू विच नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लार्वी कम आउट. याच्या पुढे जे लार्वे डेव्हलप होणार आहे ती यामधून बाहेर निघतात. In the posterior region there is a pair of lobe-like process, the lappets or procruscula. बघा इथे lappets or procruscula structure आहे. These are used as an anchor. Anchor कशाला पकडायचं असेल तर या स्ट्रक्चरचा यूज होते. Larval excretory system consists of anterior and posterior flame cell which open to outside through a single nephridiopore on each side. Nephridiopore दिसतं बघा तुम्हाला, नेफ्रिडिया आहे, प्रोटोनेफ्रिडिया, नेफ्रिडियोपोर आहे सिंगल. The body space remain filled up with parenchyma. Parenchyma tissue नी बॉडी कॅव्हिटी पूर्ण फिल झालेली असते. रेडिया also contain group of germ cells. Germ cell यामध्ये पण आहे रेडिया. Then protonephridia divide further and form a much branch system. All the flame cell हे बघा birth pore are present lateral to proximal mouth cave.
Within the brood chamber are found a germ ball. Radia is a very active little creature. It moves about the contraction of the body and lappets. It nourishes itself by sucking fluid. स्वतः काय करतात ते न्यूट्रिशन कोणतं घेतात स्वतःला नरिश करतात इट सेल बाय सकिंग फ्लुइड अँड सेल ऑफ द होस्ट टिश्यू विथ इट्स मस्क्युलर pharynx. It is soon migrate into the digestive system, digestive gland of snail. During summer month, when the food is sufficiently available, mother radia mature in 12 to 18 days. Germ balls give rise to second generation of daughter radia. बघा जर्म सेल्स जसं स्पोरोसिस्ट रेअर केसेस मध्ये अनदर स्पोरोसिस्ट पण जनरेट करते तसंच रेडिया सुद्धा गिव्ह राईज टू सेकंड जनरेशन ऑफ डॉटर रेडिया. Germ balls of daughter radia in the winter develop into next generation larvae, the Cercaria larva. Cercaria larva. नंतर आता दुसरा लार्वा येत आहे तिसऱ्या नंबरचा विच इज चार नंबरचा विच इज कॉल्ड एज सर्कॅरिया लार्वा. The body of a fully developed Cercaria larva is oval and has a long elastic tail extending from its posterior end. Body is covered over by a thin layer of cuticle in which many backwardly directed spines are present. हे बघा हे बॉडीवर त्यांच्या बॅकवर्डली डायरेक्टेड स्पाइन्स दिसत आहेत. Mouth, a muscular pharynx, a small oesophagus, or a bifid digest intestine are present in the anterior region of the body. The oral sucker is present surrounding the mouth and ventral sucker is found between the arms of the intestine. Many germ cells, flame cells and excretory ducts are found in the internal cavity. All the excretory ducts open into the excretory bladder which open to the outside through small excretory duct. हे आहे सर्कॅरिया लार्वा. डायग्राम मध्ये सर्व दिलेलंच आहे ओरल सकर माउथ. देन फ्रॉम द डायजेस्टिव्ह ग्लँड ऑन द gland of the snail, Cercaria passes into the pulmonary sac and then escape into the surrounding water. हा सर्कॅरिया लार्वा काय करतो पल्मोनरी सॅक मध्ये येतो आणि एस्केप करतो सराउंडिंग वॉटर मध्ये. सर्कॅरिया स्विम अबाउट 5 minutes to an hour in summer. Afterward, it settles down on some green leaves of water plant. The excretory pore is situated at the base of tail. Many unicellular cystogenous glands are present below the body wall. The substances secreted by this gland form a cyst around the larva, after which the Cercaria changes into Metacercaria larva. सर्कॅरिया लार्वा हा मेटासर्कॅरिया लार्वा मध्ये तयार होतो. मेटासर्कॅरिया लार्वा. 4 लार्वा पाहिले आपण आतापर्यंत. हा 5वा लार्वा आहे विच इज कॉल्ड एज मेटासर्कॅरिया लार्वा. इन मेटासर्कॅरिया लार्वा is 0.2 mm in diameter, somewhat round with thick outer covering of cuticle in the form of cyst. हे बघा हा आहे मेटासर्कॅरिया लार्वा. Germ balls are present. Cysts provide protection against period for desiccation. हा cyst हा कव्हरिंग आहे. यामध्ये फ्लेम सेल दिसत आहे तुम्हाला, इंटेस्टाइन दिसत आहे, माउथ दिसत आहे, ओरल सकर आहे, जेनायटल रुडिमेंट आहे, जेनायटल सेल्स आहे, एक्सक्रीटरी डक्ट आहे, एक्सक्रीटरी वेसल आहे. दिस मेटासर्कॅरिया लार्वाचं पुढे काय होते पाहू आपण. Metacercaria larva enters the primary or definite host, the sheep. आता हे तुम्हाला सांगितलं मेटासर्कॅरिया लार्वा पाण्यामध्ये स्विम करतो आणि प्लांटवर जाऊन बसून जातो, ॲक्वॅटिक प्लांटवर. मग काय होते, शिप जेव्हा ग्रेझिंगसाठी जाते झाडांपाशी तेव्हा मेटासर्कॅरिया लार्वा एंटर्स द प्रायमरी और डेफिनेट होस्ट द शिप when it grazes on the aquatic weeds and reaches the intestine. ॲक्वॅटिक वीड्स वर जेव्हा कॅटल और शिप ग्रेज करायला जातात तेव्हा ह्या ग्रेज करताना त्या प्लांट सोबत हे त्यांच्या इंटेस्टाइन मध्ये चालले जातात. कोणता लार्वा, मेटासर्कॅरिया लार्वा. In the intestine, the cyst is dissolved by the action of digestive enzyme and young fluid comes out. सुरुवात जे झाली आपली शिप
शिप डबल हे कुठे गेले शिप पर्यंत. इट रिचेस द लिव्हर थ्रू हिपॅटिक पोर्टल सिस्टीम ॲट स्टार्ट्स इट्स एक्झिस्टन्स इनसाइड दी बाईल पॅसेज. ही आहे पूर्ण लाईफ हिस्ट्री कशाची फॅस्युला हिपॅटिकाची. आता पूर्ण लाईफ हिस्ट्री काय आहे आपण ॲट ए ग्लान्स पाहून घेऊ. ॲट ए ग्लान्स पाहून घेऊ आपण. ॲडल्ट लिव्हर फ्लूक कुठे असते सर्वात पहिले लिव्हर मध्ये आहे शिपच्या लिव्हर फ्लूक शिपच्या लिव्हर मध्ये आहे ॲडल्ट लिव्हर फ्लूक. देन कॉप्युलेशन फर्टिलायझेशन झालं. लेइंग ऑफ कॅप्सूल इन द बाईल डक्ट. देन कॅप्सूल इन द इंटेस्टाईन नंतर फिसेस सोबत ते एक्सक्रीट होते कुठे डॅम्प प्लेसेस मध्ये. कॅप्सूल आउट इन द फिसेस. तिथे मग मिरॅसिडिया लार्वा आहे एस्केप फ्रॉम द कॅप्सूल. ही कुठे आहे मिरॅसिडिया एस्केप फ्रॉम द कॅप्सूल हे कुठे ग्राउंड मध्ये आहे डॅम्प प्लेसेस. मिरॅसिडियम लार्वा नंतर मिरॅसिडियम सिडिया लार्वा पासून स्पोरोसिस लार्वा होतो. स्पोरोसिस पासून एका स्पोरोसिस पासून 5 ते 18 रेडिया लार्वा तयार होतात. रेडिया लार्वा पासून सर्कॅरिया लार्वा होतात. हे कुठे होते स्नेलच्या बॉडीमध्ये. सर्कॅरिया लार्वा देन मेटासर्कॅरिया लार्वा देन मेटासर्कॅरिया लार्वा ॲडल्ट फ्लूक मध्ये देन ॲडल्ट फ्लूक. हे सर्व फेजेस आहे लाईफ सायकलचे. बघा इथे डायग्रामॅटिक पाहू आपण. बघा सर्वात पहिले शिप आहे. शिपच्या बॉडीमध्ये कॉप्युलेशन झालं फर्टिलायझेशन झालं. कॅप्स्युलेटेड एग आहे हा कॅप्स्युलेटेड एग आहे. इट कंटेन्स एग और झायगोट. देन इट फर्दर डेव्हलप इंटू क्लिवेज झाल्यानंतर इट डेव्हलप इंटू एक मिनिट 1 मिनिट. मिरॅसिडियम लार्वा फ्रीली स्विम करतो पाण्यात. देन फ्री स्विम केल्यानंतर हा त्यांच्या ॲक्वॅटिक वीड जिथे आहे तिथे स्नेल असतात. स्नेलच्या बॉडीमध्ये चालले जातात. स्नेलच्या बॉडीमध्ये गेल्यानंतर स्पोरोसिस्ट स्टेजला जातात. स्पोरोसिस स्टेज नंतर रेडिया तयार होतो. रेडिया तयार झाल्यानंतर देन सर्कॅरिया लार्वा तयार होतो. सर्कॅरिया लार्वा पाण्यामध्ये जातो. स्नेलच्या बॉडीमधून निघून पाण्यामध्ये जातो. देन इट फॉर्म ए सिस्ट. मेटासर्कॅरिया लार्वा तयार होतो. मेटासर्कॅरिया लार्वा प्लांट ॲक्वॅटिक वीडला चिपकतो. ॲक्वॅटिक वीडला चिपकल्यानंतर तिथे शिप ग्रेस करायला आल्यानंतर अलॉंग विथ दिस grasses it entered into the intestine of sheep and again where life cycle is completed likewise. ही आहे सर्व लाईफ सायकल कशाची फॅस्युला हिपॅटिकाची. This is all about the life cycle of Fasciola hepatica. Thank you.